character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Hello students, good evening to all. Welcome back to our 12th accountancy class. So in this class we are going to continue the illustration 9. Okay. So last class la enna pathom appadina illustration 8 variyum pathom illaya. So illustration 8 la eppadi kandupidichom missing items edavadhu closing capital and opening capital kudukama irundanga adha base panni nama enna pandrom statement of affairs method of format vechi opening capital kandupidichom and then closing capital kandupidichom. நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆன்சர் வச்சு என்ன பண்ணோம், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ப்ராஃபிட்டாக லாஸா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. சேம் அதே தான் இந்த சம்லையும் கண்டினியூ ஆக போகுது, ஆனால் ஒரு சில சேஞ்சஸ் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Let's see the illustration 8. Ahmed does not keep proper books of accounts. Find the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2018. ஸோ ஹமத்ன்றது என்ன பண்ணலையா, அவரோட அக்கௌண்ட்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலை. ஓகே, ஸோ அந்த நேம்ன்றது முக்கியம் சரியா, யாரோட அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்றது முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம சொல்யூஷன் போடக்குள்ளே இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுப்போம் இல்லையா, அப்போ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அகமத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ அவரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் லாஸ்ட் மாடல் சம் மாதிரி தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஓப்பனிங் அமௌண்ட், க்ளோசிங் அமௌண்ட் கிவன். ஓகே, ஸோ பர்டிகுலர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸ் கிவன், cash in hand. So bank balance or opening amount is rupees 14,000 credit and closing amount is 18,000 debit. And cash in hand oda opening amount pathinga appadina 800 opening and closing amount is rupees 1,500. Opening amount for stock is 12,000 and closing amount for stock is rupees 16,000. Opening amount for debtor is rupees 34,000 given and closing amount is 30,000 given. And plant opening amount 80,000 and closing amount is also 80,000. Furniture opening amount is 40,000 and closing amount is also 40,000 given. And creditors பார்த்தீங்க அப்படின்னா opening amount 60,000 and then closing amount 72,000 given. ஓகேவா, ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு, அதோட ஓப்பனிங் அமௌண்ட் என்ன இருக்குது, க்ளோசிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா. ஸோ அண்ட் தென் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கிவன். என்ன பார்க்கலாம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. அகமத் had withdrawn rupees 40,000 for his personal use. ஸோ withdrawn அப்படின்னா that is understood என்னது, இது வந்து drawings. ஓகேவா, புதுசு புதுசாக வேர்ட்ஸ் வரும், ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம், எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான். என்னது, ட்ராயிங்ஸ், வித்ட்ரா பண்ணுறாரு அமௌண்ட்டை, அப்போ ட்ரா பண்ணுறாரு அப்படின்றது மீனிங் சரிங்களா. ஸோ அப்போ எவ்வளோ எடுக்கிறாரா, ஒரு 40,000 வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறாரு. அப்போ ட்ராயிங்ஸோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 40,000. He had introduced rupees 16,000 as a capital for expansion of his business. ஸோ அதை அகெயின் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் தட் இஸ் rupees 16,000 வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு சரியா. என்னதில் கேபிட்டலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட ஒரு 16,000 நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் என்னது, இட் இஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் சரிங்களா, அடிஷ்னல் கேபிட்டல். ஸோ அப்போ அடிஷ்னல் கேபிட்டலோட அமௌண்ட் எவ்வளோ, 16,000. அப்போ ட்ராயிங்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குது, அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அமௌண்ட்ஸ் ஆல்சோ கிவன். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், a provision of 5% on debtors is to be made. அப்போ டெட்டார்ஸில் ஏதோ ப்ரொவிஷன் இருக்கான், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கான், 5% கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொவிஷன் சரியா. இப்போ இது உங்களுக்கு நியூவாக வரும். ஓகே, இது எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் பிளான்ட் இஸ் டு பி டெப்ரிஷியேட்டட் அட் 10%. அகெயின் பிளான்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன், தேய்மானம் இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கா, 10%க்கு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எப்படி போடணும் அப்படின்றதையும் நான் டீச் பண்ணக்குள்ள உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா. ஜஸ்ட் இப்போ சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா, என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அகமத்தோட
புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை நான் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணல, அதனால் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அகமத்தோட பிஸ்னஸ்க்கு ப்ராஃபிட் வந்ததா லாஸ் வந்ததா அப்படின்றத கண்டுபிடி. அப்போ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னால் நம்ம என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுவோம்? சேம் அதே ஃபார்மேட் தான். என்னது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸோட ஃபார்மேட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்லேருந்து ட்ராயிங்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணி வரது, அடிஷனல் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணி வரது அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல். அண்ட் தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம லெஸ் பண்ணுவோம். லாஸ்ட்டில் என்ன வரும்? பாசிட்டிவ் ஃபிகராக இருந்தால் ப்ராஃபிட், நெகட்டிவ் ஃபிகராக இருந்தால் லாஸ். இல்லையா? ஏன் அடிக்கடி நான் உனக்கு இந்த ஃபார்மேட்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஆகணும்? தரவாயிடணும். சரியா? நீ புக்கை போய் பார்க்கவே கூடாது. ஓகே, நீ என்ன பண்ணணும்? எப்போ கேட்டாலும் இந்த ஃபார்மேட்டை நீ தரவாக மைண்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா எத்தனை சம் கொடுத்தாலும் நம்ம சூப்பராக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? 5 மார்க்ஸ் ஒன்றும். ஸோ அதனால் கவனிங்க. இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அந்த ஃபார்மேட்டை எழுதி வச்சுட்டு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? ட்ராயிங்ஸ் இருக்குது, அடிஷனல் கேபிட்டல் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ என்னென்ன மிஸ் ஆகுது? அகைன் அதே சேம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் மிஸ் ஆகுது. ஸோ எப்படி அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்பேன்? சேம் ஃபார்மேட். என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஸ் ஆன் 1st ஜனவரி ஏப்ரல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். அண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கு 31st கொடுப்போம் இல்லையா? ஸோ இங்கே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்மா 31st மார்ச்னு கொடுத்துருக்காங்க, நீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 1st ஏப்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் 2017. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அகமத் அதே ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? அசட் சைடு, லைபிலிட்டி சைடு. லைபிலிட்டி சைடு என்னென்ன வரும்னு கண்டிப்பாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், கிரெடிட்டார்ஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் அசட்டில் பார்த்தா கேஷ் அண்ட் ஸ்டாக், டெட்டாஸ், பிளான்ட், ஃபர்னிச்சர். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி மிஸ் நீ நான் தரவா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பேப்பர் எடுத்து 2 காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. அசட் காலம் ஒன்று, லைபிலிட்டிஸ் காலம் ஒன்று. இதுவரை நீ பார்த்த சம்மில் அசட் கீழே என்னென்னலாம் வந்தது அதை அழகாக ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோ. அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கீழே என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எழுதிக்கும். சரியா? ஸோ அதை திருப்பி நீ பார்க்கக்குள்ள அசட்டில் என்னென்ன வரும் அப்படின்றது உனக்கு பைகாட் ஆகிடும். அண்ட் லைபிலிட்டிஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்றதும் பைகாட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ உன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, அசட் எது லைபிலிட்டிஸ் எதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சரியா? அசட் எது லைபிலிட்டிஸ் எதுன்னு கண்டிப்பாக உன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியணும். பிகாஸ் ஸ்டாக்ன்றது என்னது? நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் பொருள். ஓகே, அந்த பொருள் நம்மக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? நம்மளோட சொத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது என்றைக்கு விற்றாலும் நம்மளுக்கு ஒரு காசு வரும், கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் அது நம்ம அசட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி டெட்டாஸ்னால் பண்ண நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டியவங்க அவங்க என்றைக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அது ஒன்று, அது நம்மளுக்கு ஒரு சொத்து மாதிரி தான், அது அசட்டு. பிளான்ட் அண்ட் மிஷின், நம்ம ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் என்ன தான்? நம்மளோட சொத்துக்கள் தான் இல்லையா? ஸோ இதை மாதிரி வச்சு தான் என்ன பண்ணணும்? நீ அசட்டாக லைபிலிட்டிஸாக அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம சமக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் as on 1st April 2017. That is, we are going to find out the opening capital. Okay, so opening capital amount கொடுத்துருக்க டீடைல்ஸ் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். இந்த அமௌண்ட்டில் எங்கேருந்து எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஓப்பனிங் அமௌண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதுலேருந்து தான் நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்லாம் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டோட்டலைஸ் பண்ண போகிறோம். அசட் காலம் டோட்டல் பண்ணோம் அப்படின்னா 1,66,800. அண்ட் அதே சேம் தான் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம லைபிலிட்டிஸ்க்கும் டோட்டலைஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to subtract total of liabilities. ஓகே, அப்போ லைபிலிட்டிஸோட டோட்டல் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 74,000. இப்போ இந்த 1,66,800 800லேருந்து நம்ம 74,000 மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 92,800. சரி, ஓகேவா? இந்த 92,800 தான் என்னது? ஓப்பனிங் கேபிட்டல், தட் இஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். ஸோ இந்த மாதிரி நீ ப்ராப்பராக ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இல்லைனா கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேலன்சிங் ஃபிகர் மென்ஷன் பண்ணி அதை பாக்ஸ் பண்ணி காட்டணும். ஸ்கேல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி அதை பாக்ஸ் பண்ணி காட்டணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அண்ட் தென் we are going to find out the closing capital. ஓகே, சேம் அதே ஃபார்மேட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே காலம்ஸ், அசட் காலம், லைபிலிட்டிஸ் காலம். ஸோ இங்கே நீ போடக்குள்ளே கொஞ்சம் கவனமாக போடணும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே தான் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம கீழே கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ லைபிலிட்டிஸ் காலம்னா என்ன வரும்? சேம் அதே தான். கிரெடிட்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை போட்டாச்சு. அண்ட் தென் அசட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேங்க் பேலன்ஸோட அமௌண்ட்டு க்ளோசிங் அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டு தான் எடுக்கணும். ஓப்பனிங் அமௌண்ட்டுக்கு நீ போகக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் கேஷ் இன் அண்ட் அதோட க்ளோசிங் அமௌண்ட் ஆல்சோ கிவன். எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? 1,500. ஸ்டாக்கோட அமௌண்ட்டும் க்ளோசிங் அமௌண்ட் தான் எடுக்கணும், மறக்கக்கூடாது. நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தட்ஸ் வை அது 31st டேட் கொடுத்துருந்தாங்க, அதில் இருக்க அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் டெட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30,000. இப்போ தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது. கீழே கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா? ப்ரொவிஷன் மேடு 5% ஆன் டெட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே தான் நீ போஸ்ட் பண்ண போகிற. டெட்டாஸோட அமௌண்ட்டு, க்ளோசிங்கோட அமௌண்ட்டை இன்னர் காலமில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அவங்களுக்கு 5% ப்ரொவிஷன் இருக்கான். ஓகே, அப்போ இதுலேருந்து நம்ம 5% கால்குலேட் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணணும். எப்படி 5% கால்குலேட் பண்ணுவேன்? 30,000
Okay, so 30,000 into 5 divided by 100. 0 0 cancel பண்ணிடு. Again 3 5s are 15. எவ்வளோ வந்திருக்கு உனக்கு அமௌண்ட்டு 1500. அப்போ அந்த 5% அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1500 அமௌண்ட் ப்ரொவிஷனாக இருக்கான். அந்த ப்ரொவிஷன் போக மீதி தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம அவுட்டர் காலத்தில் கொண்டு வந்து போடணும். அப்போ அந்த ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியும். அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன், அவன் உனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜாக கொடுத்துறான் 5% அப்படின்ட்டு. அப்போ டெட்டாஸோட அமௌண்ட்டை போய் பாரு, எவ்வளோ இருக்குது 30,000 இருக்குது. இந்த 30,000ல் நீ 5% கால்குலேட் பண்ண போகிற. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், 5 divided by 100 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 5% கால்குலேட் பண்ணலாம். 0 0 கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இது ரெண்டு அப்படியே இன்ட்டு பண்ணி போட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு 1500 கிடச்சிடும். சரியா, இந்த 1500 என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த டெட்டாஸோட அமௌண்ட் 30,000லேருந்து we are going to subtract. ஓகே, ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 28,500. ஸோ இந்த 28,500 தான் என்னது அவுட்டர் காலத்தில் நம்ம போட வேண்டிய ஆன்சர். எப்பயும் போல் அந்த க்ளோசிங் அமௌண்ட் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே போட்டுறக்கூடாது, தப்பாயிடும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சம்மில் ப்ரொவிஷன் இருக்குது, டெட்டாஸ்க்கு ப்ரொவிஷன் 5% இருக்குது. சரியா, ஸோ அந்த 5% நம்ம கண்டுபிடிச்சி அண்ட் தென் நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் ஆன்சர் கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளோட சம்மு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். சரிங்களா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளான்ட்டு. அகெயின் பிளான்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, டெப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு 10% அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ 10% டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. சேம் பிளான்ட்டோட அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னர் காலமில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க 80,000 கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த 80,000லேருந்து நம்ம 10% என்ன பண்ணணும், டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். 10% அப்படின்னா 10 divided by 100. 0 0 கேன்சல் பண்ணி பாரு, என்ன வருது அப்படின்னா 8,000 வரும் உனக்கு. சரியா, ஸோ இப்போ 8,000 தான் வந்து என்னது அந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டு. அந்த 8,000 நம்ம பிளான்ட்டோட அமௌண்ட் ஹோல் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா 80,000, அதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 72,000 கிடைக்கும். சரியா, ஸோ 72,000 தான் என்ன எதோட அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட ஃபைனல் அமௌண்ட். டெப்ரிசியேஷன்லாம் போக, தேய்மானம்லாம் போக மீதி எவ்வளோ இருக்கா 72,000 இருக்குது. சரி, அதேமாதிரி டெட்டாஸ்க்கு ப்ரொவிஷன் போக மீதி எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது 28,500 இருக்குது. ஓகேவா, அட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஃபர்னிச்சருக்கு எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் கொடுக்கல. ஸோ அதோட க்ளோசிங் அமௌண்ட் என்னவோ அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேவா, வேறு எதுவும் அங்கே ட்விஸ்ட்டு கிடையாது. நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அங்கே கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்க ப்ரொவிஷனும் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் இது ரெண்டுத்தையும் எங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிற இல்லையா அந்த இடத்துல தான் நீ என்ன பண்ணணும், இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சரிங்களா, ஸோ அதுக்கு 5% கால்குலேட் பண்ண போகிறேன், மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்து வர போகிறேன். அண்ட் அதேமாதிரி இந்த பிளான்ட்லேருந்து 10% கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் அவுட்டர் காலம் கொண்டு வர போகிறேன். ஓகே, அட் லாஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், ரெண்டுத்தையும் டோட்டலைஸ் பண்ண போகிறோம். சேம் அதே தான் ப்ரொசீஜர், ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ண போகிறேன். டோட்டல் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு அசட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது. எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது 1,76,000 இருக்குது. சரியா, ஸோ ரெண்டு சைடு ஈக்குவலான டோட்டல் போட்டாச்சு. அண்ட் தென் we are going to subtract the total of liabilities count. ஸோ liabilities டோட்டல் எவ்வளோ வருது 72,000 வருது. 1,76,000 மைனஸ் 72,000 போட்டோம் அப்படின்னா we will get 1,04,000. ஸோ இந்த 1,04,000 is a balancing figure, that is closing capital amount is 1,04,000. ஓகே, ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டலோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அண்ட் முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லாஸ்ட்டாக ப்ராஃபிட்டாக லாஸா அப்படின்றத we are going to find out. ஸோ ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அதோட ஃபார்மேட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ரெண்டு காலம்ஸ், பர்டிகுலர் காலம்ஸ், அமௌண்ட் காலம். க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்து கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம இப்போ 1,04,000 கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அந்த அமௌண்ட் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ட்ராயிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவனே கீழே கொடுத்துட்டாங்க, சம்லே கொடுத்துருக்காங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் 40,000 போட்டாச்சு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 1,44,000. and then we are going to subtract additional capital. ஸோ அடிஷனல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 16,000. ஓகே, ஸோ இந்த 16,000 உனக்கு சம்லே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இதை சப்ராக்ட் பண்ணி வரது தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல். மறக்கக்கூடாது. சரியா, க்ளோசிங் கேபிட்டலில் ட்ராயிங்ஸ் ஆட் பண்ணி அடிஷனல் கேபிட்டல் சப்ராக்ட் பண்ணி வரது தான் adjusted closing capital. அதை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். and then we are going to subtract opening capital from adjusted closing capital. ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வச்சு 92,800. ஸோ இந்த 92,800 நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 35,200. ஸோ நம்மளோட அமௌண்ட் எதில் வந்திருக்கு, பாசிட்டிவ் ஃபிகரில் வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ பாசிட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும், ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கான நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம், ப்ராஃபிட் ஃபார் தி இயர் எண்டிங் 31st March 2018 கொடுத்து நேம் கொடுத்து அந்த என்ன அமௌண்ட்டோ அதை கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ஸோ அப்போ அகமதோட பிஸ்னஸில் என்ன வந்திருக்கா, ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. சரியா, நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து அகமதோட பிஸ்னஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்மா. இந்த சமயம் அதுக்கு முன்னாடி சம் பார்த்தோன்னே எக்ஸசைஸ் 8ல் பார்த்தீங்களே ராஜு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸில் உனக்கு அடிக்கடி ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின். சரிங்களா, ஸோ அதனால் ஏனோ தானன்னு பார்க்காம தரவாக பாருங்கள்.
சம்மை வந்து அடிக்கடி போட்டு பார்த்துட்டே இருங்க சரிங்களா, இல்லைனா ஃபார்மேட் ஞாபகம் இருக்காது, மறந்துடும். ஸோ அடிக்கடி ஃபார்மேட்டை ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டே இருங்க ஃப்ரீ டைமில். நீ எப்போ சம்ம போட போனாலும் ஓகேவா, ஹோம்ஒர்க் சம்மோ இல்லை கிளாஸில் நான் நடத்துறதோ நீ எப்போ அதை போட போனாலும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண அப்படின்னா ஃபார்மேட்டை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு அண்ட் தென் நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உன்னோட சம்ஸை வந்து ஹோம்ஒர்க்ஸ் போடலாம் சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட். ஸோ இதுவரையும் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டு ஒரு டாபிக் 2 டாபிக் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். என்னென்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஃபார்மேட் ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம் அண்ட் ரெண்டுத்தையும் மிங்கிள் பண்ணி எப்படி 5 மார்க் போடலாம் அப்படின்றதையும் இப்போ பார்த்தோம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 8, 9லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ இன்னொரு நியூ டாபிக் வந்திருக்கு, என்னென்னு பார்க்கலாம். ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் சரியா. ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், அதான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குன்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி வந்து இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, when books of accounts are incomplete, information regarding revenues, expenses, assets and liabilities is not known fully. Hence it becomes difficult to prepare trading and profit and loss accounts and balance sheet. But with the available data, missing figures can be found out and then final accounts can be prepared. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாதான், இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ரெவன்யூஸாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம், அசெட்ஸு அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் நோன் ஃபுல்லி, அதை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்மளோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்மளால் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா, அவைலபிள் டேட்டா அங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் அண்ட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை வச்சும் என்ன பண்ணலாம், வி கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, அவைலபிள் டேட்டாவும் அண்ட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வி கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகேவா, மோஸ்ட்லி என்ன பண்ண முடியாதா, கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாமா, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் டேட்டா அண்ட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்குமா, அக்யூரேட்டாக இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அக்யூரேட்டாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டிங்லேயே நமக்கு தெரியும்னா அது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ரெக்கார்டே இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னக்குள்ள அதுலேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் தட் மீன்ஸ் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும், கம்ப்ளீட்டாக இருக்குமா, இல்லை டெஃபினட்டாக என்ன ஆகும், இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதனால் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் தட் மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டேலி அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது சரிங்களா. ஸோ இப்போ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். Okay, next step is what are the steps we have to follow to prepare final accounts from incomplete records. So final accounts prepare பண்ணுறலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா. ஸோ அதுக்கான என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதை தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப் 1 பாருங்கள், ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் டு அசர்டைன் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சம்மு, ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் மிஸ்ஸிங் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபவுண்ட் அவுட் வித் தி அவைலபிள் டேட்டா. என்ன சொல்கிறாங்க, மிஸ்ஸிங் ஏதாவது ஃபிகர் மிஸ் ஆகுது, ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட அவைலபிள் டேட்டாவை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை கண்டுபிடிக்கணுமா. அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், திஸ் கேன் பி டன் பை ப்ரிப்பேரிங் மெமோராண்டம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் பை மேக்கிங் நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் to the existing figures. For example, it may become necessary to prepare a cash book to find out the missing items such as cash purchase and cash sales. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மிஸ்ஸிங் ஐட்டம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நெசசரி அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த நெசசரி அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்னது, ப்ரிப்பேர் கேஷ் புக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா. எதுக்காக, ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் கேஷ் பர்ச்சேசஸ்லையோ இல்லை கேஷ் சேல்ஸ் நடக்குது இல்லையா, கேஷ் மூலமா நடக்கக்கூடிய சேல்ஸ்லையோ இல்லை கேஷ் கொடுத்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், இது ரெண்டுலேயும் ஏதோ ஒரு ஐட்டம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், யூஸிங் ப்ரிப்பேரிங் கேஷ் புக். ஓகே, ஸோ கேஷ் புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது மூலமா நம்ம இதோட டீட்டெயில்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள், பை ப்ரிப்பேரிங் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட், credit sales and credit purchases can be ascertained. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுமா. என்னென்ன அக்கௌண்ட்டு, டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have to open total debtors account. ஓகே, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் உனக்கு
அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க. என்னது டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், ஓகேவா? டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமா, டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ். அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின், அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஆர் டு பி ப்ரிப்பேர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் received and bills payable accepted respectively. ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் பேயபிளோட ஃபார்மெட்டு அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிளோட ஃபார்மெட். ஓகேவா? பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோம், பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? The final step is to be prepared trading and profit and loss account and balance sheet. At last என்ன பண்ணுமா, ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இந்த நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நான் உனக்கு டீச் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எப்படி பண்ணணும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி போடணும் அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் இயரில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்ன இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற அக்கௌண்ட் என்னென்ன அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பார்ப்போம், டோட்டல் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பார்ப்போம், டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட். அதே சேம் உனக்கு ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்மெட் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். சரிங்களா? ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸோட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட் தான் என்ன அக்கௌண்ட், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். சரிங்களா? ஸோ பார்க்கலாமா, ஃபார்மெட் பார்க்கலாமா? ஸோ ஃபார்மெட்டில் அகெயின் எப்படி ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஹெட்டிங் கொடுக்க போகிற. சரியா? ஸோ ஓப்பன் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை காலம்ஸ் வருது பாரு, 2 காலம்ஸ். ரெண்டுமே என்ன காலம்ஸ் அப்படின்னா பர்டிகுலர் காலம்ஸ். டெபிட் சைடில் 2 காலம், கிரெடிட் சைடில் 2 காலம், பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் காலம் அண்ட் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் காலம். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த சைடு மிஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா தரவாக கவனிங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது சைடு என்னென்னா டெபிட் சைடு. புரியுதா? டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் எந்த பக்கம் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எந்த சைடில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஏன் இதை நான் நல்லா கவனின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்த அக்கௌண்ட்டு டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் போகக்குள்ள அங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், கிரெடிட் சைடில் தான் ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனை நீ கொண்டு போவேன், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்மெட்டில் கிரெடிட் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எப்பயுமே எந்த சைடில் வரும், டெபிட் சைடில் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஃபார்மெட் எழுதக்குள்ளே மாற்றி எழுதக்கூடாது. ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அதில் கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் அதை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் செக் டிஸ்ஆனர்ட், டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் டிஸ்ஆனர்ட். இதை குழப்பிக்கக்கூடாது, செக் டிஸ்ஆனர்ட் பில்ஸ் டிஸ்ஆனர். ஓகேவா? ஸோ செக்கு டிஸ்ஆனர் ஆனாலோ இல்லைனா பில்ஸ் ஏதாவது டிஸ்ஆனர் ஆனாலும் நம்ம எந்த சைடில் போஸ்ட் பண்ணுவோம், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஏன் இதை நான் மிஸ் சொல்லலை அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் நான் உனக்கு டீச் பண்ணுறேன். அண்ட் கிரெடிட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் வரும், இந்த ஃபார்மெட் தரவாக இருக்கணுமா, கேஷ் அக்கௌண்ட் ரிசீவ்டு, கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு இல்லை சம்பளே கொடுத்துருவோம், கேஷ் ரிசீவ்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடில் நீ போஸ்ட் பண்ணணும். பேங்க் செக்ஸ் ரிசீவ்டு, பேங்க்கில் செக் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை நீ எந்த சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும், அதே டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும். செக் டிஸ்ஆனர்ட், பேங்க்கில் செக் டிஸ்ஆனர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா எங்கே போஸ்ட் பண்ணுவேன், டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணுவேன். சரியா? அதுக்கு தான் நல்லா கவனின்னு சொன்னேன். செக் டிஸ்ஆனர்ட் வேறு, செக் ரிசீவ்டு வேறு. சரியா? டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு அப்படின்னு வந்தாலும் என்ன பண்ணணும், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும். பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலும் நீ வந்து கிரெடிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் பேட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட், பேட் டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும். அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் எதாவது ரிசீவபிள், பில்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு, பில்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை கிரெடிட் சைடில் போடுவோம். பில்ஸ் டிஸ்ஆனர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? அடுத்தது கேரி டவுன் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ப்ராட் டவுன் இருக்க கூட கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், கேரி டவுன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை அவனே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 2 சைடும் அதே சேம் டோட்டல் ஆட் பண்ணுறோம். எப்பவுமே என்ன இந்த சைடில் நம்ம டோட்டல் அதிகமாக வரும், அதே அமௌண்ட்டை இங்கேயும் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் we are going to subtract total of debit side. ஸோ இதோட அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணி இந்த அமௌண்ட் கூட மைனஸ் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லையா, பேலன்சிங் ஃபிகர். அந்த அமௌண்ட் தான் எதோட அமௌண்ட் அப்படின்னா இந்த கிரெடிட் சேலோட அமௌண்ட்டு. சரியா? நம்ம லாஸ்ட்டில் போடுவோம் இல்லையா பேலன்சிங் ஃபிகர் அப்படின்ட்டு, அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் என்னது இங்கே கிரெடிட் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டு. ஸோ அப்போ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கிளியரா? ஸோ இந்த ஃபார்மெட் இப்போ தரவாக வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா
டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் உனக்கு 5 மார்க்ஸ் சம்ஸ் வரும் சரியா. ஸோ அந்த 5 மார்க்ஸ் சம்ஸில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது டெபிட்டில் வருமா கிரெடிட்டில் வருமா அப்படின்றது உனக்கு தரவாக தெரியணும். அதுமாதிரி டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணணும், டெபிட் சைடு ஓப்பன் பண்ணணும் மிஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ டெபிட் சைடில் ஓப்பன் பண்ணணும். அதேமாதிரி லாஸ்ட்டில் ஃபைனல் பண்ணி வரக்கூடிய பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணணும், கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், 5 மார்க்ஸ் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். மறக்காமல் டெட்டார் கிரெடிட்டார் ரெண்டுத்தையும் வந்து போஸ்ட் பண்ணணும், டெபிட் சைடா கிரெடிட் சைடா அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உனக்கு அடுத்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரும், இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி உனக்கு எக்ஸசைஸும் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபார்மட் கிளியர் ஆகிடும். ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மட் பார்த்தாச்சு இல்லைம்மா. இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம், அதுவும் உனக்கு சம் கிளியராக புரியும் சரிங்களா. ஸோ சம்ம பாருங்கள், இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் அவுட் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன். என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, கிரெடிட் சேல்ஸ். இப்போ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எதுக்காக போடுறோன்னு சொன்னேன், டு ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ் இல்லையா. அப்போ நம்மளோட சம்மே வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ சம்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டெட்டாஸ் ஆன் 1st January 2018, தட் இஸ் ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 40,000. அப்போ ஓப்பனிங்னா என்ன, ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா. கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். ஸோ டெட்டாஸ் கிட்ட வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு, கேஷ் ரிசீவ்டு. அப்போ இதை எந்த சைடில் பார்த்தா, டெபிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் பார்த்துருக்கியா, கிரெடிட் சைடில் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் பாரு சரிங்களா. அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு, டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு நீ எந்த சைடில் பார்த்துருப்ப, டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மெட்டில் கிரெடிட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அகைன் சேல்ஸ் ரிட்டர்னும் என்ன தான் அப்படின்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெட்டாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ், ஓகே தட் இஸ் கேரி டவுனோட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா உனக்கு 60,000 கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ இப்போ இதை அப்படியே டீட்டெயில்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். சிம்பிள் தான், ஃபார்மெட்டில் உனக்கு எந்த சைடில் எது வரும் நல்லா தரவாக இருந்தா அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறத கடகடன் போஸ்ட் பண்ணி பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா. ஸோ மிஸ்ஸஸ் சொன்ன இது என்னது, ப்ராடவுன். அப்போ ப்ராடவுன் எப்பவுமே என்ன வரும், டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். டு பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 40,000. ஸோ போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் ரிசீவ்டு, கேஷ் ரிசீவ்ட் 1 lakh கிரெடிட் சைடில் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா. கேஷ் ரிசீவ்டு அப்போ ஃபார்மெட்டில் இருக்கும், தரவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஈஸி. 1 lakh போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட், அதுவும் எந்த சைடில் தான் வரும், கிரெடிட் சைடில் தான் வரும். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் 5,000 போட்டாச்சு. அண்ட் தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆல்சோ எதில் வருது அப்படின்னா உன்னோட கிரெடிட் சைடில் வரும். எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 2,000 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அகைன் அது அப்படின்னா கேரி டவுன், தட் இஸ் க்ளோசிங் அமௌண்ட், கேரி டவுன் அமௌண்ட் ஆல்சோ கிவன். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 60,000 கொடுத்துருக்காங்க சரியா. நம்ம 60,000 போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், கிரெடிட் சைடில் இருக்க டோட்டல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது, 1,67,000 கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இந்த 1,67,000 ரெண்டு சைடும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த 1,67,000லேருந்து we are going to subtract டெபிட் சைடோட அமௌண்ட் டோட்டல். ஸோ டெபிட் சைடோட டோட்டல் என்னவாக இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது, வெறும் 40,000 மட்டும் தான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த 40,000 நம்ம 1,67,000 மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்ட்டு, 1,67,000 மைனஸ் 40,000 சரியா. எவ்வளோ வருது, 7,2 ஓகேவா. ஸோ அப்போ 1,27,000. அப்போ 1,27,000 என்னது, பேலன்சிங் அமௌண்ட்டு. அந்த பேலன்சிங் அமௌண்ட் தான் என்னது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கிரெடிட் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டு. அப்போ 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் கிரெடிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1,27,000 சரியா. ஸோ இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டை நம்ம இந்த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது ஃபார்மெட்டை உனக்கு டீச் பண்ண ஒரு சம்மும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இதே சம்மை பேஸ் பண்ணி என்ன இருக்குது அப்படின்னா உன்னோட எக்ஸசைஸும் இருக்குது சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணலாம், அந்த சம்மை வந்து இதே மாடல் பேஸ் பண்ணி சம்மை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேம்மா, நீங்கள் எக்ஸசைஸ் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இதே சேம் அதே என்ன எக்ஸசைஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் 10 இருக்குன்னா அவனோட எக்ஸசைஸ் 10. ஓகேம்மா, சேம் அதே தான் கிரெடிட் சேல்ஸை கண்டுபிடி அப்படின்றது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவனுக்கு டீச் பண்ணுறேன் சரிங்களா. தேங்க்யூ. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT.
SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.